Hi students, in this video we are going to learn how to assemble the universal joint and how to model all the parts of a universal joint first, and then we will learn how to assemble them. For that you need many parts like fork, central block, then you need a taper pin, then you need collar, then you need a pin like this. So these parts you need. Fork needed are two parts, central block needed is only one part, collars needed are two part, taper pins needed are two parts, and these pins needed are two parts. So first we'll learn how to model a central block part. Okay, double click this and let us learn how to do this. So this is that model that I have created. This is called a central block. So here first I have drawn a sketch like this. So I have drawn a sketch like this. I have drawn two circles, one of 55 mm diameter, another is 30 mm diameter. And then what I did is I have extruded these two circles I have extruded. Using, see, next step is I have extruded them. See, for that I have used this step, that is the extrude symmetric extend step, and then here the dimension that I have given is 110 mm. 110 mm. Then what I did is I have taken the opposite plane. Then I have drawn the same sketch. For example, let us see this. So I have drawn once again two circles of same diameters, 55 and 30, and the distance between these two circles with this y line is 38 mm. Before doing this you have to make these two circles concentric and then adjust the center point of either of the circle to the center line as 38 mm. Once you do this, close the sketch and then once again extrude this. See, I have extruded that. Extrude this using the same command, that is see this extrude symmetric extend, and the dimension here is once again 110 mm. So when you do this you get this part, and you have to save this part as what you call central block. Once you did this you have to go back and you have to model other part like fork. So we will go back and we will open the fork part. Now I will explain how to do this. Okay, so here in this case I have drawn this sketch first, so I will show you that this sketch. So I have drawn this sketch first. Okay, now this is showing all the dimensions. There is no need of this dimension. So this dimension is 30 mm, this is 55, and once you do this is 75 mm, this is 30 mm. So you have to, I have drawn this block and then I have mirrored this profile about this x-axis, then you will get this profile also. Once you get this type of shape,
you need to extrude this using a protrusion tool, solid modeling tool. So next step I did is protrusion. See, using this extrude command, I have extruded. Once again, same thing. I have extruded this by 90 mm using the same symmetric extent command. Okay, this is 90 mm. See, so extend step. Once again, you can see there it is 90 mm, and I have chosen the symmetric extent. See, this is the symmetric extent I have chosen, and then the distance is 90 mm. This you have to do. After that, what I did is I have drawn one more sketch. So this sketch I have drawn. Select that sketch. So I have drawn a circle of a diameter 30 mm and a circle of a diameter 76 mm, and then I have projected this line, and this line using this project to sketch to this plane. Then what I did is I have drawn the lines to this circle. Here there used to be a circle. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಲೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಲೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಭಾಗನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಟ್ರಿಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಾಕ್ದೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೊಫೈಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು mm ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡು ನೋಡಿ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು mm ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 30 mm ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 30 mm ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 30 mm ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಫೈನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 30 mm ನಾನು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗು ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಿರರ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಿರರ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್, ಯಾವುದು ಇದು XY ಪ್ಲೇನ್, XY ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ ಏನಾಯ್ತು ತಗಡೆ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಟೌಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಟೌಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿರೋದು. 30 mm ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಫುಲ್ಲು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೆಚ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 2 ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವೆರಡು ಸರ್ಕಲ್ಗಳ ಡಯಾಮೀಟ್ರು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 90 mm, ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕಲ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರು 50 mm. ಮತ್ತು ಈ 2 ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಎಡ್ಜು 85 mm ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 85 mm ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 85 mm ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 56 mm ನಾನು ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕಿವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು, ಮತ್ತು ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು 7 mm, ಇದು 7 mm ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಎಡ್ಜು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇನಿಂದ ವೈ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ 21.5 mm ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ಔಟ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಈಗ ಪಿನ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಪಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಪಿನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 50 mm ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 10 mm ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ 10 mm ಅಂತ ಇದೆ, 10 mm ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಪಿನ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು 30 mm ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪಿನ್ ಹೈಟ್ಗೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. 185 mm ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ XZ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು. ಆ XZ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರು 5 mm ಇದೆ. ಅದು ಈ ಎಡ್ಜಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ 10 mm ಇದೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಟ್ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಔಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪಿನ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಪಿನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಲರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಲರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಪಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಕೆಚ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿರೋ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು 50 mm ಇನ್ನೊಂದು 30 mm ಇರುವಂಥ 2 ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ನು, ಸೊ ಇದು 10 mm ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವ, ಆ ಹೋಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ನೋಡಿ, ಸ್ಕೆಚ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸ್ಕೆಚ್ಚು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಅದು XY ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ 5 mm ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 5 mm ಇದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 10 mm ಇದೆಯಲ್ವ ಬಿಡ್ತು, ಅದರ 5 mm ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಡ್ಜು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದು 5 mm ಇರಬೇಕು, ಅದು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 5 mm ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾಲರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ, ಪಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕಾಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಪಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಈ ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಪ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಈ XZ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಿನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಡಿಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು 70 mm ಇದೆ. XZ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಈ XZ ಪ್ಲೇನಿಂದ 70 mm ಇದೆ. ಇದ್ರ ಉದ್ದಾನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಪಿನ್ದು ಉದ್ದಾನ ಕೂಡ 70 mm ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ XZ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ಕೆಚ್ಚು. ಅದು 5 mm ಅಥವಾ 6 mm ಇರುತ್ತೆ. 6 mm ಇದೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. 6 mm ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ, XZ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು 70 mm ಇದೆ ಉದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದು 5 mm. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು 5 mm ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ನೋಡಿ, 5 mm ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ನ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಈ ಲಾಫ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 5 mm ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 6 mm ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 5 mm ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫೋಟೋಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು NC ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫೋರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಅದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್ನ ಇಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಇಡಿ, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೌಸನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ನ ಈಗ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತು. ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಲಾಕು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮಗೆ ಈ ಫೋರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಹೋಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಹೋಲು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವು ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡು, ಇದದ್ದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಈ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಈ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅದು ಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ. ಆದರೆ ಇದು ತಿರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಡೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಗಬೇಕಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಈ ಫೋರ್ಕ್ನ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈ ಫೋರ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ತಿರುಗಿಸೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಅದು ಗುಂಟ ಆದರೆ ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವೇ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಗಿದೆಯಲ್ವೇ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವೇ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರೊಟೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗುಂಟ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದು ತಿರುಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಫೋರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಪಿನ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಪಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಬಂತು, ಈ ಪಿನ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಸೊ ಇದು ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಪಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಹೋಲೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಇದು ಮೂವ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಚೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬಂತಲ್ವ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್, ಮೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿನ್ನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾಲರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಹೋಲ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ಈ ಪಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಹೋಲು ನೋಡಿ, ಈ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಹೋಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೋಲ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೋಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲರ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಪಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಹೋಲು ಮತ್ತು ಈ ಹೋಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲರನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಚೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಹೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಕೇಪ್, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬಂತವ್ರು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಪಿನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಪಿನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ತಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ತಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಆ ಪಿನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ನನ್ನು, ಟೇಪರ್ ಪಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಪಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ಪಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಹೋಲ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಇರಬೇಕು, ರೊಟೇಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು, ಇದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ತಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವೇ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
Thank you very much.